Welcome student. In the fifth part of the topic number 6, today we are going to learn about the synthetic fibers and the threads. In that we are going to learn about how the synthetic fibers are made and why the need for the producing of synthetic fibers. From which substance in nature can we create the threads or the fibers? असं कोणते पदार्थ आहेत की ज्याच्यापासून आपल्याला नैसर्गिकरित्या धागे मिळतात, जसं कॉटन आहे, ज्यूट आहे, बरोबर, लेदर आहे म्हणजे ॲनिमल प्रोडक्टमध्ये वूल आहे, याच्यापासून आपण धागे बनवतो. व्हॉट आर क्लोथ्स मेड अप फ्रॉम? वस्त्रे कशापासून बनलेली आहे? क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फायबर्स. ओके. नाउ फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of an increasing population. Due to the increasing population, there is a demand for the clothes. Food, clothes and shelter are the basic needs of every human being. So fulfill that basic need, we have to need to produce a clothes by artificial manner, because natural fibers cannot meet the need of the every person. Okay. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available, and due to the progress in the science and to fulfill the need of every human being, there is a various research takes place, and nowadays we found that innumerable fibers are produced in today's life. Okay, these are nylon, dacron, terylene, terene, polyester, rayon are the names of various synthetic fibers. These are the various names of the synthetic fibers. Various times question is asked in your exam, write the names of the synthetic fiber. At that time you have to write these names, that is the nylon, dacron, terylene, then terene, polyester, rayon, and the names of various are the names of various kinds of synthetic fibers. Okay. Why these are called as a synthetic fiber? Because they are synthesized, not naturally produced. It is the synthesized, or it is a man-made fibers. So they are called as a synthetic fibers. Always remember section. Do not tear up blank pages of your notebook. Do not throw away old notebook with the blank pages. Here the one some important things that are given for you students only, that do not tear the pages which are blank, or do not put into the throw away that old book with the empty pages, okay, or blank pages. In your home there are several types of papers are coming, like a advertising paper or the calendar's backside. Whenever there is a space for writing or revision per theme, there are some empty spaces in the or blank pages are also in the back side of the paper. So you have to use that for the revision, okay, for writing anything. Instead of that, if you are using a slate and pencil for revision, then it will be better to save the paper. You know that for making paper we have to use a plant part, and if we save the paper, then we can save the tree. So avoiding the excess amount of paper to be used, we have to use a alternative source of that. Whenever possible, try to use a pencil and slate. And last one, cooperate with the people who are collecting the paper or the reading paper. So at that time, or the scrap paper, you have to support them and give them to the reading paper or the paper which are used there. These people, that all material collected into the recycling of process of the paper, there they give, and in this way the recycling of the paper takes place. So we have to cooperate with these people who are collecting the scrap papers. Okay. That is the points that are given to you for the remembering purpose. Now find out some questions are given to you. You have to find the answer of this question with the help of the internet. What the questions are?
वेअर वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर इन्व्हिटेड, म्हणजे कागद तयार करण्याचा शोध प्रथम कुठं लागला हे तुम्ही शोधायचं आहे आन्सर. व्हॉट काइंड ऑफ पेपर इज यूज फॉर अवर टेक्स्टबुक, आपल्या टेक्स्टबुकसाठी कोणत्या प्रकारचा कागद वापरलेला आहे, त्याचा आकार काय आहे तो शोधून काढायचा. आणि लास्ट वन क्वेश्चन, हाऊ इज पेपर फॉर करन्सी नोट मॅन्युफॅक्चर्ड, म्हणजे आपल्या ज्या चलनातील नोटा आहेत या नोटांमध्ये जो कागद वापरलेला आहे तो कागद कोणत्या प्रकारचा आहे याबद्दल माहिती ॲज अ ॲक्टिव्हिटी म्हणून तुमच्या वहीमध्ये या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं असणं अपेक्षित आहे. लक्षात आलं का. त्यानंतर एक महत्त्वाचा पॉईंट्स तुम्हाला दिलेला आहे बघा. डू यू नो मध्ये सिल्क इज अ नॅचरल थ्रेड ऑर द फायबर ऑफ्टेन फ्रॉम द कपून्स ऑफ द सिल्क. तुम्ही रेशीम किडा बघितलेला आहे. रेशीम किडा आपल्या भोवती एक कोश तयार करतो, म्हणजे समजा बघा हा असा एखादा किडा आहे तो ककून. ओके, तर याच्या भोवतीच तो काय करतो, असं ककून तयार करतो. म्हणजे त्याच्या तोंडातून जो चीक येतो, जो विशिष्ट प्रकारचा रस येतो, त्या रस स्वतः भोवती काय करतो, त्याचे धागे 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 बनवतो आणि स्वतः भोवती एक कोश तयार करतो. कोश तयार केल्यानंतर तो ॲनिमल म्हणजे जो सिल्क वर्म आहे तो आपोआप डिस्ट्रॉय होतो, म्हणजे त्याची लाईफ सायकल संपते. आणि तो जो ककून आहे तो बॉइल्ड वॉटरमध्ये घातला जातो आणि त्यापासून त्याच्यामध्ये विशिष्ट असे कलर वगैरे घालून तो ककून काय केला जातो, सोडवला जातो. आणि तो जवळजवळ हा जो धागा आहे हा धागा जवळजवळ 500 ते 1300 मीटरचा एक लांब धागा तिथं तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि ही जी पहिल्यांदा इथं जे केलं जातं म्हणजे हे चायनामध्ये केलेलं होतं म्हणून याला दुसरं नाव चायना सिल्क असं सुद्धा पडलेलं आहे. लक्षात आलं का बघा. त्यानंतर पेज नंबर 47 बघा. ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम अ नॅचरल फायबर्स इन ओल्डन डेज can be made from the synthetic fibers. Nylon, rayon, terylene, acrylic are all the synthetic threads and many of articles in our daily use are made up of them. म्हणजे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ॲक्रेलिक हे कृत्रिम धागे आहेत आणि यापासून निर्माण होणाऱ्या अनेक वस्तू आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरत आलेलो आहोत. ओके, त्यातलं पहिलं आता आपण बघणार आहे ते आहे नायलॉन. नायलॉन या शब्दामध्ये दोन शब्द आहेत, एक आहे NY आणि दुसरा आहे LON. तर ह्या धाग्याचा शोध न्यूयॉर्क आणि लंडन या दोन देशांमध्ये एकाच वेळी लागला. मग ह्या धाग्याला नाव कोणत्या देशाचं द्यायचं याच्यासाठी काय केलेलं आहे, न्यूयॉर्क आणि लंडन. तर ह्या देशांची पहिली 3 अक्षरे जी आहेत ती घेतलेली आहेत आणि ह्याचं नाव नायलॉन हे तयार झालेलं आहे. बघा काय सांगितलेलं आहे, these threads were invented at the same time in the New York and the London. Therefore, the initials of NY and of for New York and LON for London were combined to name the nylon. Nylon thread have a shine and a strong. What is the peculiarity of this thread? It is a shiny thread and have a and strongness is in the thread. They are used to manufacture the clothes, fishing nets, ropes, etc. Okay, so this is about the nylon. In your notebook you have to write the peculiarity of this thread, how it is made in a few words. Okay, second fiber is the rayon. Second fiber is the rayon. Cotton and wood pulp is dissolved in a chemical called as a sodium hydroxide to make a solution. कापूस आणि लाकडाचा लगदा हा सोडियम हायड्रॉक्साईड हे रसायन आहे, ह्याच्यामध्ये काय केला जातो, विरघळला जाऊन त्याचे एक द्रावण तयार केलं जातं. थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोल्युशन विथ द हेल्प ऑफ मशीन. आणि मग या द्रावणापासून यंत्राच्या साहाय्याने बारीक असे धागे मिळवले जातात. यांना मजबूती असते, म्हणजे दे आर द हॅव अ शाईन अँड अ स्ट्रेंथ, मजबूत आणि शाईन असते. दे आर सेड टू बी अ सिंथेटिक सिल्क, म्हणून त्याचा दुसरं नाव सिंथेटिक सिल्क म्हणून सुद्धा केलं जातं. दे ॲपियर टू बी अ शायनिंग ब्राईट लाईक अ सनरेज. सूर्याच्या तेजस्वी प्रकाशासारखा हा धागा असल्यामुळं त्याला काय म्हटलेलं आहे, शायनिंग सिल्क सुद्धा
असं म्हटलेलं आहे किंवा सिंथेटिक सिल्क असं शायनिंग ब्राईट सारखं म्हटलेलं आहे. हेन्स दे वेअर नेम ॲज अ रेयॉन. सूर्याच्या किरणांसारखं आहे म्हणून त्याचं नाव काय दिलेलं आहे, रेयॉन असं नाव दिलेलं आहे. लक्षात आलं का बघा. त्यानंतरचे धागे आहेत बघा, डेक्रॉन, टेरिलिन आणि टेरिन. व्हेरियस हायड्रोकार्बन. त्याच्यापूर्वी हायड्रोकार्बन्स म्हणजे काय आहे बघा. हायड्रोकार्बन आर द सबस्टेन्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑइल. म्हणजे जे खनिज तेल आहे, खनिज तेलापासून मिळणारा घटक कोणता आहे, हायड्रोकार्बन. आणि हा जे हायड्रोकार्बन्स आहेत त्याचा उपयोग पॉलिमर चेन्स म्हणजे बहुवारिक शृंखला तयार करण्यासाठी केला जातो. अ सोल्युशन ऑफ सच अ पॉलिमर इज प्रेस्ड. आणि हे जे बहुवारिकेचं द्रावण आहे, बारीक छिद्र असलेल्या चाळणीतून ते दाबलं जातं द्रावण आणि यातून तयार होणारे धागे थंड झाल्यानंतर त्याचा एक अखंड आणि लांब तंतू बनतो. These threads are twisted to obtain the yarn. आणि मग या तंतूंना ट्विस्ट करणं म्हणजे पीळ देऊन त्याचा धागा बनवला जातो. डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज टू मेक अ थ्रेड्स ऑफ व्हेरियस प्रॉपर्टीज. आणि निरनिराळी रसायने वापरून निरनिराळ्या गुणधर्माचे धागे आपल्याला बनवता येतात. या धाग्यांनाच काय काय म्हटलेलं आहे बघा, डेक्रॉन, टेरिलिन आणि टेरिन असं नाव दिलेलं आहे. लक्षात आलं का पहा. यानंतरचा जो भाग आहे ॲडव्हान्टेजेस अँड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सिंथेटिक फायबर्स, आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. टिल देन गुड डे.